السلام علیکم. میرا نام اسما ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور آج پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں. بات بڑی سمپل سی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں روزمرہ ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. بہت سارے لوگ ہماری لائف میں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے پرائے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، ہمارے کچھ اچھے دوست، کچھ عام دوست. لیکن ہمارے ارد گرد ہر وقت لوگ رہتے ہیں، اور زندگی جو آپ کی گزرتی جاتی ہے اور ایج آپ کی بڑھتی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ ان کے رویوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے رویے ایکسپیرینس کرتے ہیں. بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ. میں نے دیکھے ہیں وہ لوگ اچھے رہتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں، جو کھلے دل سے لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں اور کھلے دل سے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا جانتے ہیں، کھلے دل سے اپنی غلطیاں ماننا جانتے ہیں. ایسے لوگ اچھے رہتے ہیں، اللہ کو بھی پسند ہیں اور لوگوں کو بھی پسند ہوتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ بیسیکلی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی شاید دنیا چل رہی ہے کہ جو کشادہ دلی سے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنی لائف میں کہ وہ عجیب، ان کے اندر ایک اندھیرا ہوتا ہے، بند دروازے ہوتے ہیں، وہ کبھی کھلتے نہیں ہیں. ان کے اندر حسد، مقابلہ بازی، غصہ، ساری چیزیں وہ اپنے اندر لپیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں. لیکن میں نے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں. ایک لائف کا آپ کتنے سال زندہ رہ لیتے ہو؟ 60، 70، 80، میکسیمم 80 بھی. آج کل تو بہت کم لوگ 80 تک جاتے ہیں. 60، 70 میں ہی آپ ایکسپائر ہو جاتے ہو، اور پہلے 25-30 سال تو آپ کے لگ جاتے ہیں آپ کا کیریئر بنانے میں، آپ کی پڑھائی میں. اس کے بعد آپ اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ آگے اپنی شادی اگر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ ان کو بڑا کرتے ہو، اس میں ساری ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں. لائف بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی لائف ہے. اس میں ہمیں دل بڑے رکھنے چاہیے اور اپنی غلطیوں کو دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کبھی انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، آپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت آپ ایکسپائر ہو جاؤ، کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو اس دنیا سے جب ہم نے جانا ہے تو ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم لوگ یہاں پہ ذات پات، طبقے، گریڈز اور یہ چیزیں لے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم اندر گھٹتے رہتے ہیں. ہم کھل کے زندگی جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکتے، جی نہیں سکتے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک ہی زندگی ہے، اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی ہمسائے کی قبر میں نہیں جانا، کسی اپنے ماں باپ کی قبر میں، بہن بھائیوں کی قبر میں، رشتہ داروں کی قبر میں نہیں جانا. ہم نے اپنے اعمال کا خود سے جواب دینا ہے، ہر چیز کا ہم نے خود سے جواب دینا ہے. اس لیے خواہ میں سوشل پریشرز کی وجہ سے غلط فیصلے نہ کیا کریں، اندر حسد نہ کیا کریں، گھٹا نہ کریں، مقابلہ بازی نہ کیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ غلط رویے نہ اختیار کیا کریں. کوشش کیا کریں کہ کشادہ دلی سے خود کو بھی معاف کیا کریں، دوسروں کو بھی معاف کیا کریں. میں تو کرتی ہوں، مجھے غصہ آتا ہے بہت، جتنی شدت سے مجھے غصہ آتا ہے اتنی شدت سے میرا غصہ ختم بھی ہو جاتا ہے. اور میں لوگوں کو چانس دینے پہ بلیو کرتی ہوں. میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے چانس نہ دو کہ وہ آپ کو دوبارہ سے دھوکہ دے. لیکن میں انسانیت پہ پھر بھی بلیو کرتی ہوں، ابھی تک کرتی ہوں، اور میں کرتی ہوں، ہمیشہ سے کرتی ہوں. اور میرا
यकीन होता है कि नहीं कोई बात नहीं, इसको चांस देना चाहिए, शायद इस दफ़ा इसको कोई अक्ल आ जाए और इसको ये अपनी गलतियों को सुधार ले। क्योंकि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया होगा और मैं उसको चांस ही नहीं दूंगी गलती सुधारने का, तो उसको उसके माफ़ी के दरवाजे नहीं खुलेंगे। लिहाजा उसको चांस देना चाहिए ताकि उसकी जो वो अपनी गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई कर सके। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी ज़िंदगी में कोई आपके साथ नाराज़ हो जाए, कुछ हो जाए, कोशिश किया करें कि आप उसके साथ पहल करें, उसको आप इनवाइट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दरवाज़ा खोलें। कभी कभी हम इंतज़ार में रहते हैं कि वो बोले, वो मुझे कॉल करे, वो मुझे फ़ोन करे। नहीं, अगर हमारी तरफ से पहल की ज़रूरत है तो हमें करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ईगोज़ और कोई ईगोज़, अनाएँ, ये सारी चीज़ें यही रह जानी। आपने यहाँ से दुनिया से जाना, जब आप जाएं तो लोग आपको कहें ये अच्छा आदमी था, किसी के दिल से आपके लिए दुआ निकले। ये नहीं है कि कोई कहे कि ये अच्छा हुआ ये चला गया इस दुनिया से, दुनिया का बोझ कम हो गया। क्योंकि जब लोग जनाजे पे आए होते हैं सब उसके लिए अच्छा अच्छा बोल रहे होते हैं, लेकिन दिल इंसान का जो होता है, सच होता है, वो सच दिल के अंदर होता है। तो आप जब दुनिया से जाएं तो हल्के होके जाएं। आपको ये पता हो कि मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की। मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि इंसान है ना, गलतियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी भयानक गलतियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। तो इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकता? इंसान क्यों अपनी गलतियाँ दुरुस्त नहीं कर सकता? अल्लाह बार बार मौका देता है। अल्लाह बार बार कहता है कि इंसान जो, अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो अगर उसकी लाइफ टाइम में आप उससे माफ़ी मांग लें, उससे उसकी अपनी गलती दुरुस्त कर लें, उसका जो आपने नुकसान किया है वो आप पूरा कर दें, तो आप इस दुनिया से हल्के होके जाएंगे, इस दुनिया से आप दुआएं लेके जाएंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि दूसरों के साथ ज़्यादती ना करें, किसी किस्म की हो जाती है। मैं फिर वही बात करूँगी, इंसान है, गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। आप इस दुनिया में कोई गलतियों से मुबर्रा नहीं है। यहाँ पे आप ये कहें कि हम रोज़मर्रा जाते हम झूठ नहीं बोलते या हम ये नहीं करते, कोई बंदा ऐसा दुनिया में नहीं है। हम कई दफ़ा हम लोग जानबूझ के छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, यानी कि ये भी झूठ बोलते हैं, होते हम कहीं हैं कि कोई कॉल कर रहा है तो हमने अभी वक्त पे नहीं पहुंचे तो हम कह देते हैं कि हम वहाँ पे हैं। ये मैंने रोज़मर्रा के लोगों को बोलते हुए देखा है। और हम छोटे छोटे क्राइम्स भी करते हैं, कुछ लोगों से बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, डेलिब्रेटली भी होते हैं, जानने में भी होते हैं, अनजाने में भी होते हैं, हो जाते हैं। तो माफ़ी एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी अक्कड़ की वजह से, अपनी ईगो की वजह से और लोगों को दिखाने की वजह से हम अकड़े बैठे रहते हैं और हम ये कहते हैं नहीं आप कुछ नहीं हो सकता, आप कोई मसला ही हो नहीं सकता। कभी हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, क्योंकि जब भी कोई आपका झगड़ा होता है, क्योंकि अदालतों में जब हम चीज़ें देखते हैं तो एक्शन का रिएक्शन होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा खाम में उठ के ना वो अदालत में आ गया। ऑब्वियसली और नेचुरली आपने उसके साथ कुछ किया है, कुछ हुआ है, तो फिर उस बंदे ने अदालत में आया है या उसने पर्चा करवाया है। कुछ भी कहीं ना कहीं छोटी बात है या बड़ी बात है, लेकिन होती ज़रूर है। पसे पर्दा एक स्टोरी होती है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर आपने जाने अनजाने में कोई गलती की है, किसी का दिल दुखाया है, तो कुछ किया है, तो उसकी तलाफ़ी इसी दुनिया में करें। उसके अलावा कोशिश किया करें कि आपकी वजह से कोई बंदा, कोई इंसान अल्लाह के सामने रो ना पड़े। क्योंकि जब आप अल्लाह के सामने किसी की शिकायत करते हो ना, तो फिर अल्लाह के पास जब मामला चला जाता है तो फिर बड़ी सख्त सज़ा मिलती है। तो कोशिश किया करें कि किसी को इस मुकाम पे ना पहुंच जाए कि कोई अल्लाह से आपकी शिकायत कर दे। लिहाजा इस छोटी सी ज़िंदगी में कोशिश करें कि हम जितनी खुशियाँ बांट सकते हैं, जितनी कुशादगी बांट सकते हैं, जितनी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, हम वो करें। अगर कोई आपको मिलने से खुश होता है, कोई आपसे बात करने से खुश होता है, किसी की ज़िंदगी में आपकी मौजूदगी उसको ऑक्सीजन देती है, तो कोशिश किया करें कि आप उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बने, आप उसको खुशियाँ दे सके ताकि वो ज़िंदा रह सके। शुक्रिया।